ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारे बाबा कहते समय जेते जेते निकटतर होउछि सेते व्यर्थ संकल्प भी बढ़ुछि किंतु यह चुक्त हेबापई बाहर को आसुछि। तार काम हेला आसिबा एवं आपणकर काम हेला उड़ंता कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करिबा। विचलित हो नहीं, तार प्रभाव रे आस नहीं। ओम शांति। ओम शांति। 8 फेब्रुआरी 2025 साकार मुरली। मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें ईश्वरीय सेवाधारी माने प्रकृत सेल्वेशन आर्मी अर्थात धार्मिक सुरक्षा प्रदानकारी सैनिक अट। तुमको समस्त को शांतिर सुरक्षा देवाकू हेब। तुम्हें ईश्वरीय सेवाधारी माने प्रकृत सेल्वेशन आर्मी अर्थात धार्मिक सुरक्षा प्रदानकारी सैनिक अट। तुमको समस्त को शांतिर सुरक्षा देवाकू हेब। प्रश्न, तुम मानंकु जदि केही शांतिर सेल्वेशन मागुछंती तेबे तांकु कौन बुझाइबा उचित? तुम मानंकु जदि केही शांतिर सेल्वेशन मागुछंती तेबे तांकु कौन बुझाइबा उचित? उत्तर, तांकु कुह बाबा कहउछंती कौन तुमर एहिठारे ही शांति दरकार? यह शांतिधाम तो नुहे। शांति तो शांतिधाम रे ही मिली पारिबो जहाकू ब्रह्मलोक कुहा जाउछि। आत्मार जेतेबेले शरीर न थाए सेतेबेले से शांति रे थाए। सत्य जुगरे पवित्रता सुख शांति सबकिछि अछि। स्वयं परम पिता शिव बाबा ही आसी वर्तमान एही संपत्ति देउछंती। तेणु तुमे माने बाबांकु मने पकाओ। ओम शांति। आत्मार पिता बसी आत्मा मानंकु बुझाउछंती समस्त मनुष्य एक कथा जानिछंती जे मो भितरे आत्मा अछि। तेणु जीव आत्मा कहउछंती ना प्रथमे आमे आत्मा पछरे एही शरीर मिलुछि। केही मध्य निजर आत्मा को देखी नाहंती, केवल एतिकी जानुछंती जे मु हेउछि आत्मा। जेपरि आत्मा को जानिछंती देखी नाहंती सेहीपरि परमपिता परमात्मा निमंते मध्य कहउछंती परमात्मा अर्थात परम आत्मा, किंतु तांकु देखी नाहंती ना निजको ना बाबांकु देखिछंती। कहउछंती जे आत्मा गोटे शरीर छाड़ी आउ गोटे नेउछि किंतु यथार्थ रूपे जानी नाहंती। समस्ते 84 लाख जोनि मध्य कही थांती, वास्तव रे यह 84 जन्म अटे। किंतु एक कथा मध्य जानी नाहंती जे क्यों आत्मा माने केते जन्म नेउछंती। आत्मा बाबा को डाकुछि किंतु ना बाबांकु देखिछि ना यथार्थ रीति जानिछि। प्रथमे तो निज आत्मा को यथार्थ रूपे जानिबाकू हेबो, तेबे जाई बाबांकु जानि पारिबो। जदि निजको ही जानी नाहंती तेबे बुझाइबे कौन? एहाकू कुहा जाए सेल्फ रियलाइजेशन करिबा अर्थात आत्मानुभूति करिबा। यह केवल बाबांक बिना अन्य केही कराई पारिबे नाही। आत्मा कौन किपरि एवं केउठु आसीछि, किपरि जन्म नेउछि, किपरि एते छोट आत्मारे 84 जन्मर अभिनय भरी होई रहिछि, ए कथा केही मध्य जानी नाहंती। निजको ही जानी नाहंती, तेणु बाबांकु मध्य जानी पारु नाहंती। एही लक्ष्मीनारायण मध्य मनुष्यर पद अटे ना। एमाने एही पद किपरि पाइछंती ए कथा केही मध्य जानी नाहंती। मनुष्य माने ही ए कथा जानिबा दरकार ना। कहउछंती एमाने वैकुंठर मालिक थिले किंतु एही मालिकपण प्राप्त कले किपरि, पुणी कुआडे गले, किछि हेले मध्य जानी नाहंती। एबे तुमे माने तो सब किछि जानिछ, आगरू किछि हेले जानी नथिल। जेपरि पिला माने पूर्वरु कौन जानी थाए जे बारिस्टर पद कौन, पढ़ी पढ़ी बारिस्टर होई जाआंती। तेणु एही लक्ष्मीनारायण मध्य एही राजयोगर पाठ पढ़ी हेइछंती। बारिस्टरी डाक्तरी आदि सबुर बही रही थाए ना। लक्ष्मीनारायण हेबार बही हेउछि गीता। पुणी ताहा मध्य किए शुणाउछंती, राजयोग किए शिखाउछंती, ए कथा केही जानी नाहंती। से गीतारे नाम बदलाई देइछंती। शिव जयंती मध्य पालन करुछंती। शिव बाबा ही आसी तुमको कृष्णपुरीर मालिक करुछंती। कृष्ण स्वर्गर मालिक थिले ना, किंतु स्वर्ग को मध्य केही जानी नाहंती। नचेत काहींकी कही थांते जे कृष्ण द्वापर रे गीता शुणाई थिले।
କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ, ରାମଙ୍କୁ ତ୍ରେତୟାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଦ୍ରବ ଆଦି ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କଂସ, ରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରାବଣ ଆଦି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଜ୍ଞାନକୁ ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକିତ କିଏ କରାଉଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ଜ୍ଞାନକୁ ଦିନ, ଭକ୍ତିକୁ ରାତି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛୁ। କଳା କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେବା ପରେ ପୁଣି ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ଆୟୁଷ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। 3-4 ଭାଗ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ପୁରୁଣା ହିଁ କୁହାଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ମୁକ୍ତିଧାମ ନେଇଯିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନିଜ ଗଦି ଉପରେ ବସିବ। ବାକି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ବାବା ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବେ। ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଉଛ, ତେବେ ଏଥିରେ ଦେଖାଉଛ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଆତ୍ମାମାନେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରହିବେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଆକାଶ ମହାଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। ବାୟୁକୁ ବାୟୁ, ଆକାଶକୁ ଆକାଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବସି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ତ ନେଇଛ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କିଏ? ବାବା ହିଁ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ପୁନର୍ବାର ତୁମେମାନେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଆସିଥିଲ। ଏବେ ପୁଣି ସବୁ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛ। ପୁଣି ପ୍ରଥମରୁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କର। ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ନଚେତ୍ ଏତେ ଜଣକୁ କିଏ ପଢ଼ାଇବ? ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ନା। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ବୋଲି ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ଇଂରାଜୀରେ ସେଲଭେସନ୍ ଆର୍ମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ କେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ବାକି ଦୁନିଆରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଶାନ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କ'ଣ ଏବେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର? ଏହା କୌଣସି ଶାନ୍ତିଧାମ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ତ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ହିଁ ମିଳିପାରିବ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମାର ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନଥାଏ, ସେ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଏ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭଲ ଉପାୟ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ତେବେ ଅନେକଙ୍କର ଭୁଲ ବାହାର କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକରସ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏପରି କାହିଁକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ଆସି ଭାଷଣ କରନ୍ତୁ? ଆରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ ନା। ବାବା ଅମୁକ ମୋ ଠାରୁ ହୁସିଆର ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ରହିଛନ୍ତି ନା। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆମେ ତ ଶ୍ରୀମତ୍ ପାଳନ କରିନଥିଲୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ, ଦେହଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରଖ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଶରୀର ଅଟେ ନା। ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ କ'ଣ ପୂଜା କରାଯାଏ ନା ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ କି? ଯଦିଓ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିବୁ। ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଆତ୍ମାର ଘର ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେଖିପାରିବ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟଜୁମ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ। ସମସ୍ତେ ତ ସତ୍ୟଯୋଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ହେଉଛି ଦେବତା ଧର୍ମ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ନା, ଏଠାରେ ହିଁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ତମପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପୁଣି ସତପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥିଲ, ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହେଇଛ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ସାରା ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି କ'ଣ ସାରା ବୃକ୍ଷ ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ? ସତପ୍ରଧାନ ନୂଆ ବୃକ୍ଷରେ କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହିଁ ରହିବେ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଯିବ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେଉଛ ନା, ପୁଣି ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ। ଏସବୁ ନୂଆ କଥା ଅଟେ। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପତିତପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏବେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଲୋକରେ ଅଛ। ଏହାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏହି ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ? ଆରେ ଏହା ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ, ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଉଛି। ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସେହି ଆତ୍ମା ଆସି ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ହଜିଥିବା ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ସେ ତ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାନ୍ଦିବାରେ କି ଲାଭ ଅଛି? ଏବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କବରସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ମୋହ ରଖିବ? ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଆଜି ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଛନ୍ତି, କାଲି ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇ ଏପରି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାପର ପଗଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନିର୍ଧମମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁରବିହୀନ ଦୁନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେହି ହେଲେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଧନୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଧନୀ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ସାରା ଦୁନିଆର ଝଗଡ଼ା ତୁଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜୟ ଜୟକାର ହେଉଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦାସୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହାତଗଣ୍ଠି ପକାଇବା ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ଆଦି ସବୁକିଛି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମାନ, ପୁଣି ପରେ ଶ୍ରୀମତ୍ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କେହି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାବା ସବୁ ନିୟମ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମୋହଜିତ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଏସବୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ଉଚିତ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେବେ, ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ନୂଆ ଶରୀର ନେବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଯାଇ ପୁଣି ଛୋଟ ପିଲା ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ଶରୀର ନେବ। ଏଠାରେ ତ ଯେତେ ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥା ରୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଲ ହେବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଏପରି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରନ୍ଦନର କୌଣସି ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ କେତେ ଅସରନ୍ତି ବେହଦର ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଭାରତ ଦିନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲା, ଏବେ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛ।
ଭଗବାନ କ'ଣ ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ ନିଜେ ପୂଜାରୀ ହୁଅନ୍ତି କି? ଯଦି ସେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାରୀ ହେବେ ତେବେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟ କିଏ କରାଇବ? ଡ୍ରାମାରେ ବାବାଙ୍କର ପାର୍ଟ ହିଁ ଅଲଗା ରହିଛି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି। ତେବେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମକୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଓ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର। ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆମେ ତ ଅମୁକ ଧର୍ମର ଅଟୁ, ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଚକ୍ର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ସବୁ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ। ଶିବବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ପାଳନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉ। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଉଭୟଙ୍କର ସଂଯୋଗ ରହିଛି ନା। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆରୋହଣ କଳା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ହେଉଛି, ପୁଣି ଅବତରଣ କଳା ହେବା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଠିକ୍ ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଟେ? ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ତ ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛି ଯେ ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବୁଝାଇବାର କଥା ଅଟେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବାବା ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବୁଝାଇବାର କଥା ଅଟେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ବାବା ଅଥବା ଶିକ୍ଷକ କୁହାଯିବ କି? ଏଠାରେ ତ ଶିବବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛ, ପୁଣି ଶିବବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ଏପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ବାବା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ପରମ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ କେବେ ସୁପ୍ରିମ୍ ଫାଦର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସୁଖ ସମୟରେ କେହି ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଲେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଶରୀରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ମୋହ ରଖିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଶରୀରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ମୋହ ରଖିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। 2ରେ ଏହି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଅନାଦି ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୋହଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଅନାଦି ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୋହଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ବରଦାନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ହୁଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ହୁଅ। ଯେପରି କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ ନ ହେଉ। ସେହିପରି ଯେତେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ମାୟାର ମହାମେରୁ ରୂପ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଉ। ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ନ ହେଉ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱମାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଟଧାରୀ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଖେଳ କରୁଥାଅ।
ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକର ଖେଳ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତିର ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାହାର ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସମାହାରର ତିଥିକୁ ଏବେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରକୃତ ହୀରା ହୋଇ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନରୂପୀ ଚମକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ପ୍ରକୃତ ହୀରା ହୋଇ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନରୂପୀ ଚମକ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।